जय जगन्नाथ पिला माने आपण मन पुणी थे स्वागत आ गोटे नया वीडियो को पिला माने आज हम ए वीडियो रे आलोचना करबा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान रो किछि 2 मार्क रो संभावित क्वेश्चन आंसर बा संभावित प्रश्न पत्र। तो पिला माने चलंतो डेरी न कर जल्दी वीडियो करबा या पूर्व वीडियो रे हम पार्ट 1 रे किछि क्वेश्चन आलोचना करथिले जो माने से वीडियो को देखिनो जाई से वीडियो को देखिनो। तो आज रे वीडियो रे हम आउ किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा 2 मार्क रो जोडा के तुम एग्जाम रे आसीबार संभावना रहु अछि। तो ता पूर्व पिला माने जदि हम चैनल रे आपण नुवा अछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर दियंतु एवं संग साथी मानक पाखो वीडियो को शेयर कर दियंतु जहा फल रे से माने भी उपकृत होई परिबे। तो देखो पिला माने आज हम एडी देखिबा भारत को काहे की विभिन्नतार भूमि कहा जाए। प्रथम नंबर क्वेश्चन तुमरो भारत को काहे की विभिन्नतार भूमि कहा जाए। विभिन्नता कहले हम साधारणतः जैविक धार्मिक और भाषागत लक्षण पर पर्यवेक्षित लोक मान धारिथिबा सम पार्थक्य बुझेत विविध भौगोलिक अवस्थिति विभिन्न प्रजाति धर्म भाषा भाषा बसवास करथिबा भारत को विभिन्नतार देश बोली कहा जाए। बुझिबारले भारत को काहे विभिन्नतार देश कहा जाए। हम भारत हूँ गोटे विभिन्न जाति प्रजाति धर्म भाषा भाषी लोक मैंने भारत बसवास करती। तो से आम भारत को कौन कह जाए ना विविधतार भूमि बोली कह जाए। तापर पिला माने हमें देखिबा शिल्पायन एवं नगरीकरण मध्य पार्थक्य कौन। अरे शिल्पायन नगरीकरण मध्य पार्थक्य कौन ना देख ये शिल्पायन तो शिल्पायन कहले कौन बुझ एवं नगरीकरण कहले कौन बुझ। शिल्पायन माने औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन आ एटा कहले नगरीकरण कहले कौन शहरीकरण जोटा को हम कहजे बा जोटा होची अर्बानाइजेशन। पिला माने देखो हमर शिल्पायन कहले कौन जो जगह रे गोटे माने उद्योग गढ़ी उठिबो उद्योग बा जो माने कंपनी मान गढ़ी उठिबो ला कल कारखाना मान गढ़ी उठिबो से जगह को हम कोन कहबा ना औद्योगिकरण बा कोन औद्योगिकरण बा शिल्पायन होउची बोली कहबा। तापर नगरीकरण को जो जगह सहर गढ़ी उठिबो किछि किछि सहर गढ़ी उठिबो से जगह को हम कोन कहबा ना सेटा कहबा शहरीकरण। शहरीकरण बा कोन सहर गढ़ी उठुची बोली हम ता सेठी कहबा सेही जिंसटा होची। तो फिलहाल औद्योगिकरण थिबा शिल्पायन ओ प्रक्रिया जहाँ निर्जीव शक्ति उत्स उपर पर्यवेसित ज्ञान कौशल द्रव्य उत्पादन भित्ति कर शारीरिक समबदल व्यवहृत होता है। शारीरिक समबदल रे सेठी सब जंत्रपाति रे काम करा जाए। और शहरीकरण बा नगरीकरण कहले कोन ना ग्राम रु शहर को लोक माने स्थानांतरण होबो सेही स्थानांतरण करणर पर तथा सेमानक परिवार ऊपर एवं ग्रामवासी मानक ऊपर एही गतिशीलता प्रभाव को कोन कह जाए शहरीकरण बोली कह जाए। बुझि पाइला। तो एगुला किछि ताबरे एरा सब पिला मन तुम किछि लिखिबा आवश्यकता नाही। ताबरे सी नंबर क्वेश्चन देखो भारतर भाषा भित्तिक समूह गुडी को नाम लिखो। भारतर भाषा भित्तिक समूह तुम मन जानि छ भारत मुख्यतः 4 गोटी भाषा परिवार अछि कोन करो ना गोटे होछि इंडो आर्य गोटे होछि इंडो ऑस्ट्रिक भाषा गोटे होछि सीनो तिब्बतीय भाषा परिवार आ गोटे होछि द्राविड़ भाषा परिवार। तो ए चारोटी जगह तुम माने मन रखि दो लिखि दो ठीक अछि। ताबले डी नंबर पे आलोचना करबा। डी नंबर देछि भारतीय समाज रे केउ केउ कारक गुडी को धार्मिक एकता आछि। भारत धार्मिक गुण अर्जन करथिबा कोनोसी भाषागत प्रतिबंधक राजनैतिक सीमा एवं विभिन्नता कोन करूछि ना तीर्थयात्री मानको प्रथारूढ़ करे। तापर धर्म गोष्ठी गुडी को उपादान को विभिन्न ऊपर प्रदर्शित करथाय मात्र प्रत्येक धर्म परतैसी सहनशीलता शांति दया क्षमा साधुता को गुरुत्व प्रदान करे नाही। पुनर्जन्म निर्वाण आत्मार शुद्ध एवं स्पर्श नरकर विश्वास सर्व धर्म विश्वास को एकीकरण करथाय। तापरे ई नंबर कोन देछि यौथ परिवार रो असुविधा गुडी को कोन कोन यौथ परिवार जो सब असुविधा रही जो अपकार्य गुडी से कोन कोन ना यौथ परिवार असुविधा गुडी को हेउछि कलहर केंद्र स्थली गोटे पॉइंट
ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଣ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ, ଯୌଥ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଜନନ ତଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ମାନେ ଏଇଟିକୁ ଲେଖିଦେବ ତମେ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ତମର ତାର କଣ ରହୁଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବା ଯୋଉଟା ତମର ରହୁଛି ତାର ଡିମେରିଟ ମାନେ ଅପକାର୍ଯ୍ୟ। ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ? ପିଲାମାନେ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଟା ଆର ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିଥିଲା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଆସିଥିଲା ଭଳିବା। ତ ଦେଖ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା ଜମି ମାଲିକାନାସ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ହସ୍ତାନ୍ତର, ମହାଜନ ଓ ସାହୁକାରଙ୍କ ଶୋଷଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତାରଣା, ଆଧୁନିକବାଦର ଜନଜାତିର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ସରକାରୀ ବିଫଳତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଉଦାସୀନତା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲା। ନୃବିଜ୍ଞାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଭାରତର ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଣବାଦୀ ଓ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ କଣ ଏଠି ଜାତି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା ଜାତି ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୂହ ଅଟେ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଓ ସଦସ୍ୟତା ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ଚୟନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ସଞ୍ଚଳନଶୀଳତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ କଟକଣା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଜାତି ସହ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀର କଣ ନା ସାମାଜିକ କଟକଣା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଚାପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେସବୁ କିଛି ନଥାଏ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାପରେ ଏଜ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତରେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯେକୌଣସି 3ଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭାରତରେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ 3ଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି କଣ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଦ। ପ୍ରଥମରେ ଆଇ ଦେଇଛି ଧାରା 17, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରଚଳନକୁ ନିଷେଧ କରିଅଛି। ଧାରା 46, ରାଜ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟ ତଥା ଶୋଷଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଇଏ ଗଲା ତମର 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ଧାରା 320, 332 ଓ 334ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଓ ସଂସଦରୁ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ଆଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆତଙ୍କବାଦର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଆତଙ୍କବାଦର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ଆତଙ୍କବାଦର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ଯୁବ ସମାଜର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଭ୍ରମଣ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ସେଟା ହଉଛି ଫଳାଫଳ ବାହାରିଥାଏ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫଳରେ ଏଇଆ ହେଇଥାଏ। ଆମ ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଗରୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଆମ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଗରୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ନଗରୀକରଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି। ଯୌଥ ପରିବାର ବିଘଟନ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟସ୍ତବାଦୀ ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଋଣବାଦୀ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପଢି ଦେଇକି ପଳଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର କାରଣ ନିରାକରଣ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଠି ନିରାକରଣ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେବୁ। କଣ ଲେଖିବ? ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ସମାଧାନର ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବର ବିକାଶ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାର। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାର ଉନ୍ନତି ତଥା ସମତଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମେରିଲ ଏବଂ ଏଲରିଡିଜଙ୍କ ମତରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମାବେଶିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ। ଚାର୍ଲସ ମେଟକାପଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜାତିର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜାତିର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଆନ୍ତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସଂଯୋଜନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦୁଇରେ ହଉଛି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତିର ସଞ୍ଚାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତିନିରେ ହଉଛି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ କଣ? ଦେଖିବେ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସଂଗଠନ ଓ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ତଥା ସାମାଜିକ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଅପପ୍ରଚାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି? ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ପାଦନର ବୈଦେଶିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବର ଦେଲା ଜଗତୀକରଣ କଣ? ବିଶ୍ୱ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିଚ୍ଛୁରଣକୁ ଜଗତୀକରଣ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଜଗତୀକରଣ ବା ବିଶ୍ୱାୟନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଓ ପରିବେଶଗତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ସମାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। କଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ସବୁତିକ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କଣ ସବୁ ତମର ଥିଲା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଠି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।